हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पुरी। आज पढ़िबा दशम श्रेणी ओडिया व्याकरण वाक्य विचार एमसीक्यू। नंबर 1, संख्या व्यवसाय करुथिबा लोकटी गाँ को आसीथिला। रेखांकित पदटी संक्षेप में प्रकाश कले कौन हेबो? ऑप्शन बी संखारी। नेक्स्ट नंबर 2, जार आलस्य स्वभाव से दुख पाए। रेखांकित पद को संक्षेप में प्रकाश कले कौन हम? ऑप्शन सी अलसुआ। नंबर 3, विद्या अर्थ जार से बहु कष्ट करे। रेखांकित पदटी संक्षेप में प्रकाश कर। ऑप्शन ए विद्यार्थी। नंबर 4, दशरथଙ୍କ पुत्र सत्यवादी थिले। रेखांकित पदटी की प्रकार वाक्य? ऑप्शन नंबर डी दाशरथी। नेक्स्ट नंबर 5, जानिबा को इच्छुक व्यक्ति अनेक ग्रंथ पाठ कले। संक्षेप में प्रकाश कले कौन हम? जिज्ञासु। जे नेक्स्ट नंबर 6, जे सत्य कहे से प्रशंसा पाए। संक्षेप में प्रकाश कर। ऑप्शन बी सत्यवादी। नेक्स्ट नंबर 7, 3, 4, 5, 6, 10, 12 मध्य सबुठारु छोट संख्याटी 3। रेखांकित पदटी संक्षेप में प्रकाश कर। ऑप्शन डी क्षुद्रतम संख्या। नेक्स्ट नंबर 8, सैनिक देश रक्षा करे मात्र कृषक देश रक्षा करे। यह कि प्रकार वाक्य? ऑप्शन बी यौगिक। नेक्स्ट नंबर 9, जो वाक्य कर्ता अनुसार क्रियापद बसी थाए बा क्रिया कर्तार अनुगामी हुए ताकू केउं वाक्य कुहंती? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य। नेक्स्ट नंबर 10, केउं वाच्य कर्मर प्राधान्य थाए? ऑप्शन बी कर्मवाच्य। देवानंद द्वारा भल चित्र अंका जाइछि, यह कि वाक्यर उदाहरण अटे? ऑप्शन बी कर्मवाच्य। नेक्स्ट नंबर 12, केउं वाच्य क्रिया निजे कर्ता रूपे व्यवहृत होता है? ऑप्शन बी भाववाच्य। नेक्स्ट नंबर 13, गोटे शुद्ध वाक्यर केउं लक्षणटी न थाए? ऑप्शन डी सौंदर्य। नेक्स्ट नंबर 14, रविवार दिन चपला डैश, यह वाक्यर केउं लक्षण उदाहरण अटे? आकांक्षा। नेक्स्ट नंबर 15, आसतीर अन्य नामटी कौन? ऑप्शन सी पद विन्यास। नेक्स्ट नंबर 16, वाक्य बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को बा केतोटी पद सहती को कौन कुहाजाए? ऑप्शन बी वाक्यांश। नेक्स्ट नंबर 17, वाक्य क्रियापद केउंठी रहे? ऑप्शन बी शेषरे। 18, वाक्य संबोधन पद केउंठी बसे? सी आरंभरे। 19, वाक्य संबोध पद केउंठी बसे? बी संबोधित पद पूर्वर। 20, गुरुत्व आरोप पाई जेकोसी पद वाक्य केउंठी बसी पारे? सी शेषरे। बेले बेले अधिकरण कारक को केउंठी रखा जाए? सी वाक्यर आरंभरे। 22, नमिता को तांको घर लोक भल पाती, ए वाक्य भल पाती पदटी केउं प्रकार क्रिया अटे? सी समापिका क्रिया। 23, ए वर्ष प्रबल शीत हेउची,
ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ବି ଆଦେଶ ସୂଚକ। 25 ଦୟାକରି କାମଟାକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ବି ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। 26 ଦୟାକରି କାମଟାକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 26 ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। 27 ତୁମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳି ପାରିବି ନାହିଁ, ଏହା କେଉଁ ଧରଣର ବାକ୍ୟ? ଡି ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ? ଅପସନ୍ ବି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ନମ୍ବର 29 ରାଧେଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଷଣ ଭଲ ହୁଏ, ଏହା କେଉଁ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ସି କର୍ମବାଚ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 30 ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହା ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ହେବ? ସି ଦମ୍ପତି। 31 ପାନ ବେପାର କରେ ଯେ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ? ବି ପାନରା। 32 ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଏହାକୁ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। 33 ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସକମାନେ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ? ବି ବୈଷ୍ଣବ। 34 ଗିରିପଥ ଭାବରେ ଖାଇବାର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା, ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବି ଖାଇବର ଦୀର୍ଘତମ ଗିରିପଥ। 35 ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ, ଏହି ଉଦାହରଣଟି କାହାର? ସି ଆସତ୍ତି। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଡ୍ୟାସ୍, ଏହା କାହାର ଉଦାହରଣ? ବି ବାକ୍ୟାଂଶ। 37 ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍, ଏହା କାହାର ଉଦାହରଣ? ଏ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। 38 ମଧୁ କହିଲା ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି, ଏହା କେଉଁ ଉକ୍ତିର ଉଦାହରଣ? ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି। 39 ଶତ୍ରୁକୁ ହତ୍ୟା କରେ ଯେ, ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। 40 ଦୁଃଖରେ ଯାହା ଲାଭ କରାଯାଏ, ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଡି ଦୁର୍ଲଭ। 41 ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏ ବାକ୍ୟରେ ବିନା କି ପଦ? ଡି ଅବ୍ୟୟ। 42 ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟି ଦେଲେ, ଏ ବାକ୍ୟରେ ଗୋପାଳକୁ କେଉଁ କାରକର ପଦ? ସି ସମ୍ପ୍ରଦାନ। 43 ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବେତରେ କେଉଁ କାରକର ପଦ? ସି କରଣ। 44 ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ମାତ୍ର ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଏ ବାକ୍ୟର ମାତ୍ର କି ପଦ? ଅପସନ୍ ସି ଅବ୍ୟୟ। 45 ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତିକୂଳରେ। 46 ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା, ଏହା କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଭାବରୁ। 47 ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ, ଏହା କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ସି ଆସକ୍ତି ଅଭାବରୁ। 48 ବାକ୍ୟରେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଗୌଣକର୍ମ କେଉଁଠି ବସେ? ଡି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ।
49 ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କାରକ? ସି ଅଧିକରଣ କାରକ। 50 ଯୌଗିକ ଓ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ 51 ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ? ଅପସନ୍ ସି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 52 ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଏହା କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ସି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଉତ୍କଳମଣି 53 ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ଏହାକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳି ସଚ୍ଚା ସେବକ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ 53 ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ଏହାକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ନାହାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 54 ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ ଏହାର କର୍ମବାଚ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ। 55 ବାତ୍ୟା କି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଆ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଡି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। 56 ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଡି ଆଦେଶ ସୂଚକ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 57 ବକ୍ତାର ଉକ୍ତିକୁ ତାରି ଭାଷାରେ ଅବିକଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କେଉଁ ଉକ୍ତି କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 58 ଯେଉଁଠାରେ ବକ୍ତାର ଉକ୍ତି ଅବିକଳ ଉଦ୍ଧୃତ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଡି ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 59 ଶ୍ୟାମ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି କହିଲା ଏହା କେଉଁ ଉକ୍ତିର ଉଦାହରଣ? ଅପସନ୍ ବି ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 60 ବାକ୍ୟରେ ପଦ ସଂଯୋଜନା ପାଇଁ କେତୋଟି ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଅପସନ୍ ବି 3ଟି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 61 କହି ଜାଣିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ସୁନ୍ଦର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଅପସନ୍ ବି କଥା। ଗଧଗୁଡ଼ିଏ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପଦ ସଂଯୋଜନାର କେଉଁ ଉପାଦାନ ଅଭାବ ରହିଛି? ସି ଯୋଗ୍ୟତା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 63 ବାକ୍ୟାନ୍ତର୍ଗତ ପଦମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବି ଯୋଗ୍ୟତା। 64 ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପଦ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 65 କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି ସରଳ। 66 ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦ ବା ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସି ସଂଯୋଜକ ପଦ। 67 କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଘଟିଥାଏ? ବି ଯୌଗିକ। 68 କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର ବି କଥା। କହି ଜାଣିଲେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ? ବି କଥା। 69 ଅରୁଣ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ। 70 ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବି ବାକ୍ୟ। 71 ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ? ସି 3ଟି। 72 ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୋଗ୍ୟତା। 73
ଛେଳିଟି ଭଲ ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ଏଠାରେ ବାକ୍ୟର କେଉଁ ଉପାଦାନ ଅଭାବ ରହିଛି? ଡି ଯୋଗ୍ୟତା। 74 ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ଆକାଂକ୍ଷା। 75 ମଦନ ସହିତ ଡ୍ୟାସ୍ ଏଠାରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଅଭାବ ରହିଛି? ସି ଆକାଂକ୍ଷା। 76 ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁତା ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ଏଠାରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଅଭାବ ଅଛି? ଆସକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 77 ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆସକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 78 ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ? ସି ଆସକ୍ତି। 79 ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଟି କିଏ? ଏ ଉପଦେଶ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 80 ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଏହି ପଦଟି କି ପଦ? ସମ୍ବୋଧନ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 81 ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ଡି କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ। ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ବି ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ପରେ। କେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଏ? ବି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ 84 ବାକ୍ୟ ରୂପ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ପ୍ରକାର? ବି 2 ପ୍ରକାର। ନେକ୍ସଟ 85 ବାକ୍ୟର ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ କେତେ ପ୍ରକାର? ଅପସନ୍ ଡି 4 ପ୍ରକାର। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 86 ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ। 87 ବାକ୍ୟରେ ନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥାଏ? ବି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ। 88 ଆମ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିଆ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଡି ସରଳ ବାକ୍ୟ। 89 ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ 2 ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ? ବି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। 90 ଯେଉଁ ପଦ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଗ କରେ ତାକୁ କେଉଁ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ? ସି ସଂଯୋଜକ। 91 2 ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ? ବି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। 92 ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଏ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ଝିଅଟି ନାଚୁଛି ସେ ରାମର ଭଉଣୀ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗତ ରୂପ କେତେ ପ୍ରକାର? 5 ପ୍ରକାର। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଏ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। 96 କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। 97 ଘରଟିକୁ ସଫା କରିଦିଅ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ବି ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। 98 କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ସି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। 99 ତୁମେ କେବେ ଆସିଲ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। 100 ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବିସ୍ମୟ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଡି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। 101 ସତରେ ତୁମେ ଆସିଛ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 102 ନାସ୍ତି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। 103 ମୁଁ ତୁମ ନିୟମ ପାଳି ପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ?
ଡି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। 104 ଆଦେଶ ଓ ଅନୁରୋଧ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଆଦେଶ ଅପସନ୍ ବି ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନମ୍ବର 105 ସେ ପୁରୀ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ବି ଯୌଗିକ। 106 ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ? କ୍ରିୟା ପରେ। ଅପସନ୍ ଡି କ୍ରିୟା ପରେ। 107 ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ। 108 ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ଜିଜ୍ଞାସୁ। 109 ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱିକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ସି ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ। ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବି ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ। 111 ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କର ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ ହେବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି? ବି କୃଦନ୍ତ। 112 ପାନରାଟି ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି? ତଦ୍ଧିତ। 113 ଓଃ କି ଶୀତ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଆ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 114 ରାଧାଶ୍ୟାମ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଚ୍ୟ? କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। 115 ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମପଦଟି କେଉଁଠାରେ ରହେ? ସି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ। 116 ତନୁଜାର ନାଚ ହେଉ ଏହା କେଉଁ ବାଚ୍ୟ? ଡି ଭାବବାଚ୍ୟ। 117 ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ସି 4 ପ୍ରକାର। 118 ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାକୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। 119 ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ କର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଆରମ୍ଭରେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ବାକ୍ୟର MCQ ସରିଲା। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।